Akhilesh. He's the founder of House of Stars, the clothing brand they're working on together. Other launch in the United States. And we have big dreams. Super. And hopefully, all of us together we make it big. And a huge shout out and thanks to Young Raja and Jiva sir, who's been a backbone for all of us, helping execute this. And thank you guys, respect and gratitude. Thank you. உங்களுக்கு சிங்கப்பூர் பத்தி பிடிச்ச விஷயம் தான். Obviously the cleanliness, the people, and it's so organized here. And I know it's stressful too because it's so organized. Like multi-language பேசுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ உங்களோட பாயிண்ட் லெவலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் தமிழ் இருக்கும், சைனீஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மல்டி கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து சிங்கப்பூரில் நிறைய நம்ம பார்க்க முடியும். யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு 1-2 questions கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கா மட்டும் சொல்லுங்க. If you all have any questions, just shout it out. We don't want to hold it for too long. ஆரம்பிச்சுவோம். I'm from Chennai. I've been in Singapore for 12 years, so I'm working here. Not a Singaporean yet, but I've been a very big fan of you. So I just want to know which is your favorite movie? But a favorite movie and then See, movies, it's closer to your. I know, I'm a big fan. Of course, my favorite is Ram, and I love Kavai Venda for the laughing riot. See, you said Ram, right? So Ram is a very close film. So Amma and the Dharma வந்து பெற்றவங்களுக்கு வந்து பயங்கர க்ளோஸாக இருக்கும். Because that's a film which gave me a break and recognized me as an actor. So அந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப very close to my heart. So நிச்சயமா I would say Ram. But then after, so it's been like 20, 25, 23, 24 years it's been in the industry. So first 10 years I would say Ram, the second 10 years I would say Siva Manasya Shakti. And what in the next 10 years I don't know, Vipadi 83 is my favorite. So looking forward for a better film and I'm very much looking forward to anything more. One more question. Thanks, Jiva. Thanks dear, thank you so much. Thanks a lot for all the support. Hello sir, I'm very fine sir. Our name, original name is Shakti. கேக்குதா உங்களுக்கு? Thank you. Yes. படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும். Thanks to Karthik and Melissa for inviting us. Very nice invitation. Thank you so much. And congrats for Young Raja and the team was watching. And உங்களுக்கு இந்த படம் எனக்கு விரும்பி பார்க்க முடியாது. காரணம் என்னன்னா நல்ல தேர்ந்தெடுப்பு படத்தை நடிச்சிருக்கீங்க. அப்புறம் I think I heard part of things about you. You're a good person. All explore உங்களோட மேனேஜருக்கு நீங்க மாசம் 5000 கொடுத்ததெல்லாம் நினைச்சேன். You only see the screen, we don't see behind the screen. அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்லிட்டாரு. That's one sample. ஒண்ணுதான் தெரிஞ்சிருக்கு. Might be doing a lot. Congrats first. All the best. Please tell also about the Tech Rocks or music. Music label. It's not. We want to know. Which is good actually. So now choosing movies has become very tricky, but yes, so we are நிறைய விதமான ஆடியன்ஸஸ்க்கு வந்து நாங்கள் இப்போ தேர்வு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ரைட் நவ் ஐம் டூயிங் 3 ஃபிலிம்ஸ் விச் இஸ் ஒரு 3 படங்கள் ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது இருக்குது. ஒன்று நான் அர்ஜுன் சார், நான் அப்புறம் ராஷன் அண்ணா, அப்புறம் யோகி பாபு இவங்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்ட் ஃபிலிம். எப்படி நீங்கள் இந்த காஞ்சனா, அரண்மனை இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நீங்கள் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து ஒரு அகத்தியா படத்தோட பேர். அண்ட் இது வந்து இந்த சித்தர்கள் அவங்கள பற்றியான ஒரு அமானுஷ்யம் கலந்த ஒரு நல்ல கடவுள் விஷயம் சார்ந்த ஒரு விஷயம். ஸோ அது குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி அந்த கிராஃபிக்ஸ் அது இதெல்லாம் இருக்குது. அந்த கிராஃபிக்ஸ் பண்ணவங்கலாம் அந்த டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் படத்தில் பண்ணவங்க. அதே படம் we had some people we gave some the graphics வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணவங்க. ஸோ அது பண்ணவங்க வந்து ஈரானில் இருக்கிறவங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் எடுத்துட்டாங்க for that thing. So there's a sequence which comes in the end for like 10 to 12 minutes. And the sequence is like really kids ரொம்ப பிடிக்கும் and also obviously பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். So we've done a lot of graphics and as well as work. So
I'm sure it will be a treat. And அது இல்லாமல் சிங்கப்பூருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஜானர் த்ரில்லர் ஜானர். ஸோ அந்த ஒரு நானும் பிரியா பவானி சங்கரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஓகே அகத்தியா ஒரு படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் அது அவரோட டைரக்டர் வந்து பாவேஜி சார். ஸோ அவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக செதுக்கியிருக்காரு படத்தை. ஸோ அவரோட dialogues இருக்கட்டும். There's a lot of good facts about Tamil Nadu and தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இந்த சித்த மருத்துவம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி we say in the movie. So this is a film where ஒரு தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் ஒரு கொடுக்கும். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் ஹோமியோபதி அலோபதி எல்லாம் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கொஞ்சம் மெசேஜும் சொல்லியிருக்கோம், அதே மாதிரி மேட் இட் என்டர்டெய்னிங் ஆல்சோ. ஸோ நிச்சயமாக be an entertaining film. அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து ஐஸ்ரீ கணேஷ் வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல், ஸோ ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கமிங் டு நான் சிங்கப்பூருக்கு பிடிச்ச ஒரு ஜானர் விச் இஸ் த்ரில்லர் ஜானர். ஸோ அந்த த்ரில்லர் ஜானர் நான் பிரியா பவானி சங்கர் மட்டும்தான் நடிச்சிருக்கிறோம். ஏன்னா அந்த ஃபிலிம் இட்ஸ் வெரி இட்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஒரு ஃபிலிம் அண்ட் இட்ஸ் த்ரில்லர் ஃபிலிம் அண்ட் இட்ஸ் சம்திங் வெரி நியூ. என்னோட கெரியரில் இது ஒரு புதுமையான ஒரு ஜானராக இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாலியான ஒரு படம் பண்ணோம், அது கோல்மான்னு சொல்லி. ஸோ அதில் நான் சிவா இந்த மாதிரி ஒரு பட்டாளமே நடிச்சிருக்கோம். இட்ஸ் அ காமெடி ஃபிலிம். ஸோ நார்மலி வாட் வி டூ இஸ் வி பேலன்ஸ் அவுட். ஸோ விதவிதமான ஆடியன்ஸை வந்து கவர்றதுக்காக யூஸ். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி படம் பண்ணிட்டு அதனால திஸ் இஸ் ஆல் ஃபினிஷ். ஸோ இப்போ வர வருஷத்துக்கு இப்போ இந்த we thought we'll start promoting our films slowly and subliminally we'll start promoting it by meeting you all and get close to your hearts. And then yeah, so this is the 3 films which I'm doing. And future, you know, we have some crazy lineups. Hi dear, hi, what's your name? Danush, super. Matter. தெரியுது, நான் தான் ஸ்ட்ரைட்டாக மாட்டேன். அது கொஞ்சம் கேட்கணும்ப்பா. அப்படியா? ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஓகே, யாரா ஹெல்ப் பண்ணுப்பா. Will you help me sing the song?
which is on the, it's in the works. So the soda or the work in where you can have all the artists from other the work artists are perform. This is my audience. This is my audience. I think on the website you can register and you can put your talent out there, and I'm sure Tamil industry is going to find you because down the day it's all number games. The moment you support any artist, 1 million views on the show, 1 million views on the show, automatically Tamil from Bollywood, also from people just start calling the artist. And like if you see Dhanush, if you see a lot of our Hollywood film, so it's about your good work. So it just reaches everywhere. Thank you so much. Thank you very much. உங்களோட பயங்கர ஃபேனு. ஒரு படம் கூட உங்களுக்கு விட்டு வைக்கல. ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ராம் திருநாள் and I got a small gift for you. We really like this idea. புதுசா இருந்த இந்த கான்செப்ட் and அந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா வெளியே வரும். So it's very authentic and very interactive t-shirt இது. So இந்த மாதிரி ஒரு t-shirt brand they want me to they wanted me to be a model. So so we tried out something and we did something fun. So we have a creative collective. So in the creative collective, we're trying out a lot of stuff. So this is one of the venture. So we're very happy to be a part of this. I'd like to introduce Chandrika Diwal, a very good friend. She's an actress in the Tamil film industry. So thank you for coming, Chandrika. So I think there are a few questions for Chandrika, please. I wanted to bring you up on stage just now, but do you have a few words for Singapore? Welcome everyone. என் பேர் Chandrika. என் அம்மா அப்பா சிங்கப்பூர்லேருந்து. I was born in Australia. So Singapore has always been a home for me. I've spent my entire life coming here. I ended up being here at the same time as this launch, which is great. But my favorite thing about Singapore is the people and of course the sapat. I come here to eat. So thank you so much for always being so welcoming. This is always a home away from home, and it's exciting to actually do an event here. I haven't done an event in Singapore in many years. So thank you so much for having me. So we wish you luck on that as well. Thank you. And now we hope to do bigger and interesting stuff with you. Absolutely. Yeah. Absolutely. Quickly, we'll just quickly get to the topic. We'll tell you what we're doing, what is the drop about. So, as I told you, we launched Sauce a couple of years back, and we did, stumble with a lot of, celebrities, a lot of cricketers. So we've had a lot of popular faces. We have a couple most popular faces with us right now on the stage. We had cricketers like MS Dhoni, we had Dinesh Karthik, all of them supporting our brand. So it's been a good 2-year ride where we've done experimental stuff, because you don't generally see a Tamil brand or a Tamil roots or a fashion brand making waves, across the world. So that was a very proud moment for me, because the roots is even not Chennai, it's Salem. So Salem is, probably a tier 2 city in Tamil Nadu. So I grew up in Salem, my schooling was there, and for me to get to Chennai for my college and then dream of bigger things was something which if you asked like a 15-year-old Akhilesh, I wouldn't have believed. But then things aligned for me, and God has been very kind. It fell into place, and here we are doing big things and interacting with all of you. So it's been a great ride. And so 2 months back, Roshan, a very good friend who also is a founder of this company called Immersive. Can we have a huge round of applause? So Immersive has been doing great things, bigger leaps in 3D and AR. They're a company based out of Boston, and he also, shuns between Boston and Chennai. So one of these days when he was in Chennai, he called me and he said, I have a cool idea. I'm like one of the speakers
for one of the I think 10 speakers in all of Asia to speak about 3D AR and the emerging trends in the virtual space, and he thought I really have a cool collab idea which probably could change the way people shop and people it's reimagining future of fashion. So we said okay fine, see something is new and it rings a good bell. We were ready. We said okay, all matters is how we connect, and it's okay if we are confident, let's do it. He said we just have 1 more month. Do you think we'll be able to do it? And ஒரு சாமி புண்ணியத்தில் எங்கேயாவது அன்னைக்கு இருந்தாரு. It was that கும்பிட போன தெய்வம் குறுக்க வந்தாங்க. I was talking about Singapore and Bam, I saw him and I told him, bro, you were in Trigger and Jiva is also here in Malaysia for an event. So can we do something in Singapore? 15 days he got us ready, set this whole thing up. So huge shout out to Yagaraja and all the lovely people of Singapore. So a quick demo of this tech. So can we have like 10 volunteers who can come forward? நீங்க விஜய் டிவில சென்சார் கோர்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. கூட சமீபத்தில் லால் சலாம் நடிச்சது அதை ரீசன் பண்ணுவா நிறைய எல்லாம் பண்ணிக்கிறாரு. நானும் நடிச்சிருக்கேன். ஆனால் சார் ஜீவா சார் உங்ககிட்ட பிடிச்ச முக்கியமான நேரம் நீங்க சொல்லல. என்ன பண்ண சொல்லிருப்பீங்க. அப்ப சொல்றீங்க நான் சொல்லிடுவேன். நீங்க சொல்றதா நான் ஏன்னா நீங்க தான் சொல்லணும். சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நேராக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அதிகடி யூஸ் பண்ணுவோம் எப்பயுமே நேராக அந்த மச்சி அந்த பொண்ணு உனக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா? தெரியலையே மச்சி. இவரை பத்தி நிறைய சொல்லலாம். இதற்கு நல்லா இருக்காருன்னா அது காரணம் அவங்க மனைவி தான். இவர் வீட்டுக்கு எவ்வளவு லேட்டா போனாலும் சாப்பிடாம வெயிட் பண்ணுவாங்க இவருக்காக. திவாகரோட ஒய்ஃபு அந்த அளவுக்கு தங்கமான பொண்ணு. சார் உண்மையிலே சார் மணி நைட்டு 1 நாள் சரிங்க இவருக்காக சாப்பிடாம வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இவரு தான் போய் சமைக்கணும். அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல மனிதன். சும்மா சமைக்க மாட்டாரு. அவர் பொண்ணாடி ஒரு நைட்டு போட்டு தான் சமைப்பாரு. அப்புறம் அந்த சமையல் ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கிறது. அது மட்டும் இல்லை எல்லா வேலையுமே இவங்க பொண்ணாடி தான் பார்ப்பாங்க வீட்டில். எல்லா வேலையும் அவங்க வீட்டில் அவங்க ஒய்ஃபா பார்ப்பாங்க. இவரு துணி துவைப்பாங்க அவங்க பார்ப்பாங்க. இவரு பாத்திரம் கழுவுனா அவங்க பார்ப்பாங்க. இவரு பாத்ரூம் கழுவுனா அதையும் பார்ப்பாங்க. அவங்க வந்து சீரியல் பார்ப்பாங்க. ரோஜா பக்கத்துல பூஜா அந்த மாதிரி நல்ல மனிதர். ஒரு 10 வருஷமா ஒரு ஹவுஸ் ஹஸ்பண்டா இருக்காரு வீட்டுல. என்னை பத்தி பெருமையா சொல்றேங்க. அதை தாண்டி இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹாலிவுட்ல கூப்பிட்டுருக்காங்க. படத்தோட டைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணலாமா? பண்ணலாமாங்க? படத்தோட டைட்டில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனோசர் குட்டி அக்குல கட்டி. அந்த படத்தை நடிச்சுக்கிட்டு நல்ல ஒரு நகைச்சுவையான மனிதர். இங்கே நம்ம ஜீவான இங்கே வராதுன்னு சொன்னோம்னா நாங்கள்லாம் வரோம்னு சொல்ல ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் எனக்கு வந்து அவருக்கு பிடிச்ச படம் வந்து நம்ம நண்பன் நண்பன் படம் தான் நாங்களாம் பண்ணியிருப்பாங்க. சூப்பராக பண்ணியிருப்பாரு. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா அவர் எல்லாருக்கும் ஒரு நண்பன் அவர் எப்பவுமே. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். அது நண்பன் படத்தை அந்த ரொட்டியை சுற்றி கொடுக்கணும். அம்மா சாப்பிட்றதுனால ஒரு ஞாபகப்படுத்தாரு. அவரே மறந்துருக்கிறது. அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். இந்த ஈவெண்ட் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சாஸோட டீசர் வேற லான்ச் பண்ணியிருக்காரு சார். ரொம்ப ஹாப்பி. இந்த நிகழ்வுகள் நானும் இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. என்னை பற்றி நிறைய சொன்னாங்க தங்கதுரை. நான் தங்கதுரையை பற்றி 2 வார்த்தை சொல்லிக்கிறேன் சார். தங்கதுரையோட பேச்சில் வந்து தான் சிரிப்பும் இருக்கும், சிந்தனையும் இருக்கும். நல்லா ஜோராக கைதல் கொடுக்கும். முதல்ல வந்து சிரிச்சிருக்கீங்க, அப்புறம் ஏன்டா சிரிச்சோம் சிரிச்சிருக்கீங்க. அப்படிப்பட்டவர் தான் நம்ம தங்கதுரை. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு சார். தங்கதுரையின் தற்கொலை ஜோக்குன்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. அந்த புக்கு நம்ம படிச்சவங்க தங்கதுரைக்கு ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க சார். அந்த புக்கு ஆன்லைனில் கூட இருக்கு சார். நீங்கள் கூட இப்போ தட்டி பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிக்கலாம், அமேசானில் இருக்கு. ஆனால் அந்த புக்கு சார் போன வருஷம் மேடம் 3 லட்சம் புக்கு வந்துருக்கு மேடம். 3 lakh. அதான் ஜோரம் கேட்டுருக்கீங்க. 3 lakh எப்போ வித்துச்சுன்னா சார் பொங்கலுக்கு முன்னாடி நான் ஓகி அன்னைக்கு வந்துச்சு. வாங்கி எரிச்சிருக்காங்க. பாதி புக்கை ஒரு வீட்டு வாசலில் கொண்டாந்து போட்டு போயிருக்காங்க. இல்லை அது உண்மைதான்.
பட் இன்னும் பார்ட் 1 ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அம்மாதுரை தக்கை பார்ட் 2 அதுவும் ஆன்லைன்ல இருக்கு, அமேசான் பிக்னட்ல இருக்கு. பட் இவர் சொல்றது உண்மைதான், என்னை பத்தி பெருமையா சொன்னாரு. ஆனா இப்ப இவரு சமீபத்தில் ஒரு படம் நடிச்சிருக்காரு. அந்த படத்தை செகண்ட் ஹீரோ பண்ணிக்கிற ஒரு பெரிய காசு கொடுக்குறாரு. படத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் தான் வருவாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த செகண்ட் ஹீரோ பண்ணிருக்காரு. ஒரு செகண்ட் தான் ஒரு படத்துல அப்புறம் சார் நல்லவர்கள் படத்துல தேடி நடிச்சிருக்காங்க. ஆனா அந்த படத்துல எங்க இருக்கான்னு தேடிட்டே இருக்கும். அது உண்மை. அதை தாண்டி திரும்ப ஒரு படம் பண்ணாரு. ஆக்சுவலி ஒரு படம் பண்ணிட்டு மவுண்ட் ரோடு சென்னையில் மவுண்ட் ரோடு தேடி ரிலீஸ் எங்களுக்கு டிக்கெட்லாம் கொடுத்துட்டு 3 மணிக்கு ஷோ போய் பாருங்க. நாங்கள் எல்லாம் காரில் கிளம்பி அவசரமாக போயிட்டு ஷோக்கு திடீர்னு போன் பண்ணாரு. எங்க தேட்டர் கிட்ட போயிட்டாங்க. தேட்டருக்கு போகாதீங்க, ஏன் படத்தை கேட்க போட்டாங்க, வீட்டில் வந்து பாருங்க. அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காரு. அந்த சீன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட அனுபவங்கள் இருக்கு. அப்புறம் தங்கதுரை பழைய ஜோக்கனாலே தங்கதுரை தான். அவன் அந்த பழைய ஜோக்கை பழைய ஜோக்கு தங்கதுரை. ஏன்னா சார் இப்பதான் தெரியுது, இம்ப்ரெஸ் பண்ணு உனக்குதானா பொண்ணு. நம்ம வேற கிரிக்கெட் நட்சத்திரம்லாம் வந்து கிரிக்கெட் விளாண்டா இப்படி இருக்கும். வந்து பாகிஸ்தான் டீமோட விளாண்டாங்க, அவுட் ஆயிடுறாங்க. ஏன் அவுட் ஆயிடுறாங்க நம்ம ஒரு முறை என்ட்ரி பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபேவரட் கவுண்டமணி சார். சார் நீங்க நல்லா கிரிக்கெட் விளாண்டா பாகிஸ்தான் டீமோட ஏன் சார் சேவலா ஓகே வாங்க கவுண்டமணி சார். எல்லாரும் கிரிக்கெட் நல்லா விளையாடுறாங்க, நீங்க ஏன் சார் சரியா விளையாடல? ஆனா மாமுகிலே பூங்குயிலே சேர்ந்து முடி கேளு. அக்கா அண்ணன் தங்கச்சி அண்ணெல்லாம் ஸ்ரீகாந்த் கிருஷ்ண அம்மாச்சாரி மாதிரி அருமையா விளையாடுவாரு. ஆனா நல்லா விளையாடலாம். நான் உள்ள போனேன், கையில கிளவுஸ், காலில் பேடு, கருவாங்கல முடிச்ச சட்டியை போட்டுட்டா மாதிரி ஹெல்மெட்னு சொல்லி உள்ள தலையில மாட்டி விட்டாங்க. அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் ரவுண்ட்ல டொக்கு கட்டிட்டு இருந்தேன். அது ஒரு சொட்ட காயன் பந்துல காய துப்பிட்டு அதை அவன் பேட்டையை குறைச்சிக்கிட்டு நாங்க 2 கிலோமீட்டருக்கு ஒருத்தர் தொகை போட்டு ஓடி வந்தாங்கன்னா பாந்தி எங்க தலையில பற்ற போதும் சொல்லி தள்ளி நின்றுக்கா போட்டு ஸ்டெப்ல போட்டுச்சு. அதுக்கு போய் அவுட்டு கையை குடிக்கலாம். அதனால பேட் எடுத்து நடுவு மண்டையில ஆக்சிடென்ட் வந்தீங்கன்னா வாயினா சீனா. நன்றி நன்றி நன்றி. அடுத்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் கேட்போம். சார் ரஜினி சார், நீங்க ஏன் சார் கிரிக்கெட் சரியா விளையாட அவுட் ஆகிட்டீங்க? ஏன் சார் என்னாச்சு? எந்த சூழ்நிலையோட சரியா சூப்பர். டெஃபினெட்லி அந்த படத்தில் வந்து பஜ்ஜி சார் வேற லெவலில் பண்ணியிருப்பாரு. அந்த கிரிக்கெட் ஸ்டாஃப் வந்து அவங்க ஸ்ட்ரைக்கர். பட் நான் ஏன் சரியா விளையாடுறேன்னா, நல்லா இந்தியாவில ஜப்பானில் பாகிஸ்தான் அமெரிக்காவில் சிங்கப்பூர் நாம ஒரு ரன் அடிச்சா 100 ரன் அடிச்சா சார் அந்த சிங்கம் என்ன ஏன் சார் அம்பையர் சுத்தி வந்தீங்க? குட் கொஸ்டின். இந்தியாவில ஜப்பானில் பாகிஸ்தான் அமெரிக்காவில் சிங்கப்பூர் நம்ம ஒரே தண்ணி அதனால தான் அந்த சிங்கிள் கோர்ஸ் அம்பையர் சுத்தி வந்து அவுட் ஆகிட்டாங்க. வெளில வட்டா பாயிட்டாங்க. தேங்க்யூ சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார். அடுத்து நம்ம ஜீவா சாருக்கு முடிச்ச ஹீரோ தளபதி விஜய் சார். சார் விஜய் சார், நீங்க ஏன் சார் சரியா விளையாடுறீங்க? என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அன்பான ரசிகர் பெருமக்களுக்கும் வெயிலில் குடியிருக்கிற பெருமை ரசிகர்களுக்கும் பாட்டீங்கன்னா நான் நல்லா கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க. பேட் எடுத்து உள்ள போனேன்னா அதில் எல்லாம் வெள்ளை பேண்ட்டு வெள்ளை சட்டை போட்டு கிரிக்கெட் விளையாடுனா, ஒருத்தப்பட்ட கருப்பு பேண்ட்டு கருப்பு சட்டை போட்டு கிரிக்கெட் விளையாடுனா, ஏன்னா கருப்பு பேண்ட்டு கருப்பு சட்டை போட்டுருக்குன்னு ஒரு அடி அடிச்சேன்னா அம்பையர் அடிச்சு அவுட் ஆகிட்ட வெளில போடான்னு சொன்னாங்க. நன்றிங்க வணக்கங்க வாங்கிடும். தேங்க்யூ. அடுத்ததான் நல்ல அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித் சார் கூப்பிடுவோம். அஜித் சார், நீங்க சார் சரியா விளையாடுறீங்க? நெக்ஸ்ட் சார். ஆனா காஷ்மீர் பொறுத்தப்போ கன்னியாகுமரி பொறுத்தப்போ இந்தியன் ஒன்று தான். எல்லாரும் அவுட் ஆகிட்டு வெளில போகும்போது நான் மட்டும் அவுட் ஆக மாட்டேன். நல்ல நானே பேக் எடுத்தேன். சாரி வேற வெயிட் பண்ணேன். அந்த பேக்கில் நல்லா விளையாட மட்டுமா அது ஓகே. அடுத்து நம்ம புரட்சி கலைஞர் கேப்டன் விஜயகாந்த் சார் கூப்பிடுவோம். சார் விஜயகாந்த் சார், நீங்க ஏன் சார் சரியா விளையாடுறீங்க? யாரை பாப்பா சரியா விளையாடணும்னு சொன்னாங்க. தமிழை என்னைக்குமே அவுட் ஆக மாட்டாங்க. இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுக்கு நான் 3 கண்டிஷன் போட்டேன். ஆனா அவனுக்கு இந்த டீமை விட்டு வெளில அனுப்பிச்சாங்க. எஸ், முதல் கண்டிஷன்
பேட்டுக்கு பதிலா லட்டியை கொடுக்கலான்னு கேட்டேன். ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டுக்கு பதிலா காக்கி கொடுக்கலான்னு கேட்டேன். மூணாவது கண்டிஷன் போடும்போது தான் என்ன டீம் ஓட்டிங்க. அப்படி என்ன கண்டிஷன் சார் போட்டீங்க? பாலுக்கு பதிலா பாம்பு கொடுக்கலான்னு கேட்டேன். ஆச்சா ஒரு மனுஷன் 10 நிமிஷமா காட்டு கட்டு கட்டிட்டு அப்படியே ஆண் வாழ Thank you.